함께 찬양드립니다. 예수 사랑해요. 예수 사랑해요. 나 주 앞에 엎드려 경배와 찬양 함께 드리네. 할렐루야 할렐루야 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 37장 1절부터 11절까지의 말씀과 45장 1절부터 8절까지의 말씀입니다. 창세기 37장 1절부터 11절까지의 말씀과 45장 1절부터 8절까지의 말씀입니다. 먼저 37장 1절부터 11절까지의 말씀을 우리 한 절씩 교독하시겠습니다. 야곱이 가나안 땅 곧 그의 아버지가 거류하던 땅에 거주하였으니 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더 사랑하므로 그를 위하여 채색 옷을 지었더니 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하매 그들이 그를 더욱 미워하였더라. 우리가 밭에서 곡식단을 묶더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다. 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그의 형들에게 말하여 이르되 내가 또 꿈을 꾼즉 해와 달과 11별이 내게 절하더이다 하니라. 함께 읽습니다. 그의 형들은 시기하되 그의 아버지는 그 말을 간직해 두었더라. 아멘. 45장 1절부터 8절까지의 말씀도 교독하겠습니다. 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기에게서 물러가라 하고 그 형제들에게 자기를 알리니 그때에 그와 함께한 다른 사람이 없었더라. 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라. 내 아버지께서 아직 살아 계시니까 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그 온 집의 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 아멘. 기도하겠습니다. 고마우신 아버지 하나님,
오늘 거룩한 주일 예배를 드리는 주의 자녀들에게 하나님의 풍성한 은혜를 허락하여 주옵소서. 성령의 충만함을 더딥혀 주옵소서. 꿈꾸는 자가 되게 하여 주옵소서. 놀라운 하나님의 음성을 듣는 이 시간이 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘. 우리 먼저 동영상을 잠깐 보시겠습니다. I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I've always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.
We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. 우리는 방금 전 두 사람의 유명한 연설을 보았습니다. 첫 번째 사람은 여러분 아십니까? 잘 아시죠? 애플 컴퓨터, 우리 애플. 모든 어린이들, 젊은이들, 컴퓨터를 사용하는 모든 세계에 있는 사람들이 가장 갖고 싶은 선물, 애플 컴퓨터. 이거 하나만 사주면 애들 확 갑니다. 이 애플사의 로고인 한입 베어문 사과라는 저 모양은 성경에 나온 아담이 사과를 한입 베어므로 인류의 운명이 바뀐 것처럼 이 애플 컴퓨터가 모든 인류의 문명을 바꿔버릴 거다 하는 창업자의 확신에 의해 새겨 넣었다고 합니다. 이 애플의 CEO인 창업주인 스티브 잡스가 스탠포드 대학 졸업식에서 마지막 했던 연설 중에 한 부분입니다. 작년 10월에 이 스티브 잡스가 세상을 떠날 때에 온 세계가 다 시끌벅적 했었습니다. 여러분 기억하실 겁니다. 두 번째 사람은 바로 오늘 1월 15일이 그의 생일입니다. 미국 흑인 인권운동의 가장 유명한 그리고 가장 유능한 지도자로 마하트마 간디의 비폭력 원칙을 받아들여 1964년 노벨 평화상을 수상했던 미국의 초대 대통령 조지 워싱턴에 이어서 두 번째로 한 개인의 생일이 전국적으로 휴일이 된 정말 모든 미국인들이 존경하는 인물 마틴 루터 킹 목사님의 연설이었습니다. 마틴 루터 킹 목사님은 이 연설을 한 그 다음 날에 한 백인 암살자에 의해 세상을 떠나셨습니다. 우리는 내일 1월 16일이 그냥 미국 휴일이구나, 오랜만에 한번 쉬자 그냥 이렇게 보낼 게 아니고 이 마틴 루터 킹 목사님의 연설을 기억하면서 우리가 반드시 체크해 봐야 할 것이 있다는 겁니다. 스티브 잡스 그리고 마틴 루터 킹 목사님 둘 다 모든 사람들의 존경을 받았던 인물이었지만 특별한 차이가 있었습니다. 스티브 잡스는 그의 연설에서 세 가지 이야기를 했습니다. 첫째, 점을 이으라. 지금 되어지는 어려운 과정에 낙담하지 말고 미래의 어느 시점에 이게 다 연결될 것이라는 신념을 가지고 낙마하지 말고 열심히 일해라, 준비해라. 두 번째, 내가 사랑하는 것을 찾으라. 포기하지 말고 찾으라. 정말 두 가지 다 좋은 귀한 권면입니다. 근데 마지막 세 번째, 아까 했던 영상에 나온 글씨가 잘 안 보였지만 죽음을 준비하라. 오늘 제가 이 세 번째 죽음을 생각하라는 이 부분만 영상으로 보여드렸는데 스티브 잡스는 17살 때에 이 구절, 만일 당신이 매일을 삶의 마지막 날처럼 산다면 언젠가 당신은 대부분 옳은 삶을 살았을 것이다. 어떤 사람이 쓴 이 구절에 강한 인상을 받았다고 말하면서 죽음이 바로 내 앞에 있다는 생각을 하면서 중요한 순간마다 신중하게 결단을 해라 하는 이야기를 마지막에 했다는 겁니다. 저는 이 부분이 바로 스티브 잡스의 안타까운 한계점이었다는 걸 여러분과 나누고 싶습니다. 누군가 말한 매일을 삶의 마지막 날처럼 살라는 말과 더불어서 왜 마지막 날처럼 살라고 하는지
진짜 마지막이 언제인지 그 올바른 의미를 누군가 전해줄 수 있었다면 얼마나 좋았을까. 죽음 이후에 어떤 삶이 우리를 기다리고 있는지 이 최고의 CEO에게 알려줄 사람이 있었다면 좋았을 텐데, 옳은 삶을 이야기하는데 무엇이 옳은 삶인지, 무엇이 진리의 삶인지 끈질기게 스티브 잡스에게 마지막 심판대를 힘써 알려주는 사람이 있었다면 얼마나 좋았을까. 이 시대에 가장 많은 이들에게 영향을 미치는 이 인물이 밝은 얼굴로 최고의 꿈을 노래하면서 이 땅의 삶을 마감할 수도 있었을 텐데 하는 아쉬움을 남게 됩니다. 마샬 목사님은 하나님 앞에 가기 전에 이런 말씀을 남기셨습니다. 내일 아침 곧 다시 만납시다. 얼마나 멋있습니까? 이런 멋진 유언을 남기고 떠나갈 수도 있었을 텐데 하는 아쉬운 마음입니다. 반면에 마틴 루터 킹 목사님의 메시지를 기억해 보십시오. 백인과 흑인 인종 간의 어려움 앞에서도 그는 오늘 동영상에서 이렇게 말합니다. 우리 앞에 어려움이 놓여 있습니다. 하지만 저에게는 문제되지 않습니다. 왜냐하면 저는 그 산의 정상에 놓여 있기 때문입니다. 저도 오래 살고 싶습니다. 장수하고 싶습니다. 마치 다음날 돌아갈 것을 알기라도 하는 듯이 하나님의 뜻을 이루고 싶습니다. 저 너머를 바라봅니다. 약속의 땅을 바라봅니다. 저 너머의 하나님을 바라봅니다. 오늘 밤 저는 행복합니다. 저는 누구도 두려워하지 않습니다. 주께서 영광 가운데 오시는 것을 봅니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상에서 가장 좋은 애플 컴퓨터를 가지고 있어도 더 중요한 것을 갖고 있지 못하면 안타까운 인생이라고 하는 걸 기억하시길 바랍니다. 아무것도 가진 게 없어도 내일 곧 죽을지라도 영원한 꿈, 변하지 않는 분만 붙들고 있다면 스티브 잡스보다도 더 행복한 자임을 기억하시기를 바랍니다. 오늘 본문에 나오는 요셉이 바로 이런 꿈을 가진 사람, 하나님의 꿈, 행복한 사람, 바로 요셉이었습니다. 지난주에 홍 목사님께서 요셉의 형통함에 포커스를 맞추어서 말씀하셔서 우리가 다 은혜를 받았는데, 저는 오늘 이 요셉의 꿈에 대해서 마틴 루터 킹 목사님의 꿈, 세상의 꿈 너머의 꿈, 하나님의 꿈이라는 차원에서 함께 나누면서 결단하는 시간을 갖기를 원합니다. 요셉은요, 저에게 있어서 성경에서 가장 특별한 사람입니다. 저에게요. 얼마나 특별하냐 하면 제가 꿈꾸는 목회가 바로, 제가 이루고 싶은 교회의 모델이 바로 요셉입니다. 이 말씀 드린 적이 있습니다. 제 어릴 적 별명은 인형극장 모여라 꿈동산 큰바위 얼굴이었습니다. 인형극장과 모여라 꿈동산은요, 옛날 제가 어릴 적에 TV에 나오는 어린이 교육 프로그램으로, 그 교육 프로그램 이름이었는데 어린이들에게 상당한 기쁨과 영향력을 주는 그런 프로그램이었습니다. 거기 나오는 인물들이 다 머리에 큰 이만한 인형 머리를 여기 쓰고 나왔기에 이걸 봤던 어린이들이 전부 다 저를 보면서 인형극장이다, 모여라 꿈동산이다 이렇게 놀려댔습니다. 고등학교에 갔더니 교과서에 큰 바위 얼굴 이야기가 나왔습니다. 저 산 위에 큰 바위 얼굴을 새겨놨는데 저걸 닮은 인물이 나올 것이다. 이걸 읽는 순간 우리 반 친구들이 다 저를 보면서 큰 바위 얼굴이라고 불렀습니다. 가만히 생각하면 기분 나쁠 수도 있었는데, 사실은 그것이 바로 저에게 중요한 하나님의 음성으로 들려왔습니다. 그래서 그때부터 제 스스로, 그래, 나는 모여라 꿈동산이다, 큰 바위 얼굴이다, 그렇게 생각하게 됐습니다. 꿈의 사람 요셉이 생각이 나면서 모여라 꿈동산, 꿈을 꾸고 꿈을 이루었던 요셉, 내가 이 사람처럼 돼야 되겠구나. 하나님이 내게 주신 비전이 바로 이거구나. 여러분, 꿈보다 해몽이 좋죠? 그래서 제가 저를 다른 말로 표현할 때는 꿈동산이라고 표현합니다. 그래서 저를 꿈동산 목사 이렇게 알고 있는 친구들도 많이 있습니다. 이메일 주소도 꿈동산 드림가든, 거기다가 생일 0425 이걸 붙여가지고 한메일.net 이렇게 만들었어요. 이메일 주소를 적으시는 분이 있습니다. 생일은 꼭 기억하시기 바랍니다. 그리고 나중에 교회를 담임하게 되면 교회 안에 특별한 그림을 그려야 되겠다. 오늘 본문 창세기 37장에 요셉이 하나님이 주신 꿈을 이야기할 때 그린 그림, 바로 그 그림,
교회 왼쪽 벽에는 볏단 11개를 앞에 십자가를 향하여 이렇게 절하는 모습으로 그려놔야 되겠다. 오른쪽에는 해와 달과 11개의 별을 앞에 십자가를 향하여 절하는 모습으로 그려 넣어야 되겠다 하고 생각을 했습니다. 공간이 괜찮으면 형들이 요셉을 빠뜨린 구덩이도 그려놓고 보디발의 아내도 얼굴을 그려놓고 요셉의 꿈 해석을 받고 나중에 복직되어 요셉을 왕에게 소개한 술관원장의 모습도 그려넣어야 되겠다 하는 생각을 했습니다. 교회 이름도 꿈동산 교회, 꿈동산 감리교회. 얼마나 멋있습니까? 우리 교회에 오는 모든 이들이 큰 꿈을 품고 하나님의 꿈을 꾸는 그런 교회, 어린이서부터 노인에 이르기까지 꿈이 살아나는 교회. 또한 교회를 5개를 지어가지고 꿈동산 어린이교회, 꿈동산 청년교회, 꿈동산 청소년교회, 꿈동산 노인교회, 꿈동산 성인교회, 이렇게 5개를 탁 져가지고 그 각 교회에 평생 그 연령층만 목회할 담임 목사님 4분을 함께, 4분과 저와 함께 팀 목회를 하는 것을 꿈을 꾸게 되었습니다. 각 5개 교회가 평일에는 각각 유치원, 청소년 교육시설, 청년 문화공간, 노인 경로시설로 다 운영이 되고, 주일 아침에는 각 교회에서 연령에 맞추어 하나님께 예배를 드리고, 주일 저녁엔 성인교회의 모든 사람들이 다 모여서 하나님을 찬양하며 하나님께 영광을 돌리는 교회, 그런 교회를 꿈꾸게 되었습니다. 아무도 잘 아멘을 안 하시는 것 보니까 어찌되었건 제게 주신 하나님의 특별한 꿈이요 비전입니다. 사랑하는 성도 여러분, 기도해 주시기를 바랍니다. 저는 지난 한 주간 이 요셉의 일대기를 다시 성경에서 하나하나 묵상해 보면서 그의 꿈 실현의 과정 가운데 또 다른 중요한 몇 가지를 발견하게 되었습니다. 이는 마틴 루터 킹 목사님의 연설하고 참 많이 일치하는 부분을 갖고 있었습니다. 함께 나누고 싶은데요. 첫 번째로, 요셉은 17살의 순수한 꿈을 붙들었던 사람이었습니다. 여러분, 아까 스티브 잡스가 몇 살에 누군가가 했던 말, 오늘 삶의 마지막 날처럼 오늘을 살아야 된다는 말에 영향을 받았다고요? 17살이었습니다. 오늘 본문 요셉이 처음 하나님이 주신 꿈을 발견한 때가 언제였습니까? 2절을 한번 보시기 바랍니다. 야곱의 족보는 이러하니라. 요셉이 17세의 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠 때에. 오늘 창세기 기자는 의도적으로 요셉의 나이를 기록한 것 같습니다. 요셉이 사춘기를 벗어나서 이제 막 사회로 나가는 시기, 인생의 첫 성인의 첫 단계 때에 17살에 꿈을 꾸었는데, 7절에 곡식단 11개가 내 곡식단을 향하여 절하더이다. 9절에 내가 꿈을 꾼즉 해와 달과 11별이 내게 절하더이다. 비슷한 꿈을 반복해서 꾼 것은 하나님이 확고하게 정하신 꿈을 의미하는 겁니다. 나중에 요셉이 바로왕의 꿈을 해석할 때도 바로왕의 꿈, 살찐암소 7과 흉한암소 7마리의 꿈, 또 그 다음에 충실한 7이삭과 가늘고 마른 7이삭 이야기도 같은 내용의 반복적인 꿈이었어요. 이건 뭐냐 하면 하나님이 이걸 확실하게 이루어 주신다, 확고한 꿈이다 하는 겁니다. 반드시 그렇게 하시겠다 하는 그런 의미입니다. 요셉의 꿈은 하나님이 확고히 이루시겠다는 그런 꿈이었습니다. 근데 특이한 부분이 나옵니다. 그 다음에 나오는데요, 2절 뒷부분에 다른 형들과 더불어 함께 있었더니 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라. 어떤 학자는 이 부분을 보고 요셉이 얄미운 고자질쟁이였다, 미운 짓 맞을 짓을 했다, 이렇게 추석하는 분이 있습니다. 근데 그게 아닙니다. 17살이나 된 소년이 일부러 미움받게 이런 행동을 하지는 않았을 겁니다. 7절에 11개 볏단이 절했다는 꿈과 9절에 아버지와 어머니를 상징하는 해와 달과 11별이 절했다는 내용도 보통 소년 같았으면 17살 된 애가 그 얘기를 그냥 했을 리가 없습니다. 센스 없이 미움 사도록 말하지는 않았을 겁니다. 형들의 잘못을 아버지에게 말했다는 것은 오히려 그가 불의에 대해서 단호했다는 것, 그의 순수하고 순결한 마음을 우리는 여기서 읽어낼 수 있어야 합니다. 하나님이 주신 꿈을 눈치 보지 않고 말할 정도로 사람 눈치 보지 않는 요셉, 세상 사람들은 다 사람 눈치 보고 사는데 이 요셉은 하나님만 바라본 소년, 하나님이 주신 것에 대한 열정을 우리는 여기서 발견해낼 수 있습니다.
이게 바로 17살 소년의 순수함과 열정이라고 하는 겁니다. 다윗은 골리앗 앞에 섰을 때 아마 이 나이쯤 됐을 겁니다. 6청이나 되는 그 엄청난 골리앗 앞에서 다윗은 작은 외모인데도 어떻게 네가 사시는 하나님을 이렇게 우습게 여기느냐, 대항하느냐 하면서 골리앗 앞에 당당히 서서 풀이와 타협하지 않았던 그 다윗, 하나님의 언약궤가 들어올 때에 어린아이처럼 춤을 추면서 옷이 벗어져라고 순수하게 하나님 앞에서 세상 사람 눈치 보지 않고 춤추었던 사람이 바로 17살 소년 다윗이었을 겁니다. 사도행전 기자 누가는 그를 이렇게 말합니다. 사도행전 13장 22절, 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 이루리라. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 마음에 맞는 사람, 17살 소년의 순수함과 열정을 다 회복하시기를 바랍니다. 지금 내 나이가 중요한 것이 아니라 내가 17살 그 하나님 앞에 순수함으로 열정적으로 하나님을 만났던 그 경험을 다시 회복하라고 하는 겁니다. 방년 18세 순정이 아니라 17세 소년의 순수함과 열정을 회복하시기를 바랍니다. 제가 17살 때 뭘 했을까 생각을 했습니다. 생각해 보니까요, 저도 제 인생의 제일 중요한 순간이 17살 때였습니다. 아마도 스티브 잡스도 그렇고 요셉도 그렇고 저도 이 17살이 참 이게 특별한 나이인 것 같습니다. 저는 17살 때 고등학교 2학년이었습니다. 저는 그 전까지 공부를 대충 하는 그런 아이였습니다. 근데 가끔은 등수가 좀 올라가기도 했습니다. 중3 때에 전교 1등도 가기 어렵다고 하는 경기도의 과학고등학교 원서를 써달라고 담임선생님을 찾아갈 정도로 객기를 부리는 소년이 바로 저였습니다. 그때 머리를 심하게 얻어맞은 생각이 지금도 납니다. 근데 어떻게 고2 때부터 공부하게 되었는가? 저는 경기도 광명시의 광명고등학교라는 데를 들어갔는데 들어갈 때 전체 석차가 147등이었습니다. 저희 고등학교는 서울이 아니라서 경기도 변두리라 가지고요, 잘하는 학교가 아니었습니다. 전교에서 100명 정도만 4년제 대학을 갈 수 있는 그런 학교였습니다. 서울대학교, 연세대, 고려대는 한 5명 정도 갈 수 있는, 100등 정도 하면은 지방의 4년제 대학에 겨우 턱걸이 할 수 있는 그런 학교에 제가 147등으로 들어갔으니 머리만 컸지 아주 가망이 없는 그런 아이였습니다. 그런데 고등학교 2학년 17살이 되니까요, 저희 옆반에 원택진이라고 하는 이 친구, 지금은 장로교회 목사님이 됐어요. 이 친구가 반에서 한 3등 정도 했는데 그 반 친구들 10명을 전도하는 모습을 보게 되었습니다. 10명이 그냥 따라가는 거예요. 그 애는 광원교회 학생회장이고 저는 개봉교회 학생회장이었는데 너무 막 화가 났습니다. 너무 창피했어요. 나 이렇게 살면 안 되는구나. 공부 못하면 전도도 안 되는구나. 그때 제 머리에 큰 쇼크를 받았습니다. 창피함이 거름이 되었는지 머리에 충격을 받고 그때부터 정말 목숨을 걸고 공부했습니다. 쉬는 시간도 없었고 방학도 없고 주일날 외에는 내가 공부하다가 죽으리라. 그래서 공부하다가 죽을 뻔했습니다. 코피도 많이 흘렸습니다. 시험 보다가 2번이나 기절한 일도 있습니다. 그러다가 결국 기적적으로 제가 문과 전체에서 1등을 하게 됐습니다. 저도 믿을 수 없습니다. 다들 여기 1등 하신 분들이 많아가지고요, 별로 안 놀라시는 것 같습니다. 어쨌든 그때 우리 반 학생들 16명이나 되는 학생들이 저희 교회에 나오게 되었습니다. 어머님도 놀라고 저도 놀라고 하늘의 새도 놀라고 땅의 동물도 놀라고 바다의 물고기도 다 놀라게 되었습니다. 그날 밤 저희 어머님이 저를 조용히 부르셨습니다. 아들아, 하나님은 정직하게 죄를 고백하면 다 용서해 주신다. 솔직히 말해봐라. 너 누구 거 컨닝했냐? 1등이 컨닝합니까? 하도 1학년 때 공부를 못해서 그런지 아무리 1등을 해도 고3 때 종합적으로 점수를 따져보니까 전체 등수가 9등이 되었습니다. 고3이 돼서 기독교와 신학대학교를 비웃는 담임선생님과 싸우면서도 당당히 신학대학에 들어가서 지금까지 오게 되었습니다. 제가 여러분에게 말씀드리고 싶은 것은 공부 열심히 하자는 게 아닙니다. 17의 꿈을 회복하자고 하는 겁니다. 순수함과 열정이 불타오르는 시기, 80세에 힘이 없고 말도 못하는 모세를 하나님이 쓰신 이유가
모세의 마음속에는 17살 소년의 순수함과 열정이 있었기 때문입니다. 하나님, 이 우상 섬긴 백성들 용서해 주시고 내 이름을 생명책에서 차라리 지워주옵소서. 그렇게 열정적으로 하나님 앞에 순수하게 기도했던 사람, 그를 멋지게 사용하셨던 하나님, 저와 여러분의 순수함과 열정도 하나님이 사용하실 겁니다. 믿고 그 열정을 회복하시기를 바랍니다. 지금 내가 어디서 일하든지, 그로서리 샵에서 일하든지, 세탁소에서 일하든지, 어디서 일하든지 지금 무엇을 하는가가 중요한 것이 아니라 아직도 내 마음속에 17살 소년의 순수함과 열정을 품고 살아가고 있는가. 처음 은혜 받았을 때의 그 마음, 예수님 위해 내 생명을 바치겠다는 저 십자가의 사랑 때문에 가슴이 뜨거워져서 견딜 수 없었던 그 마음을 다시 회복하시기를 바랍니다. 여러분, 후보는 이렇게 말했습니다. 자기의 척도로만 자기를 측정하며 그 결과에 만족해버리는 인간처럼 미련한 사람은 없다고 했습니다. 워싱턴 어빙은 이런 말을 했습니다. 위대한 인물에게는 목적이 있고 평범한 사람에게는 소망만 있을 뿐이다. 이렇게 얘기했습니다. 여러분, 지금에 만족하지 마시길 바랍니다. 소망을 품으시길 바랍니다. 열정을 불태우시기를 바랍니다. 17의 순수와 열정을 회복하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째로, 배신과 유혹과 복수의 마음이 17 소년의 꿈을 이루는 과정 중에 있었다는 것을 기억하시고 저와 여러분도 이런 과정을 잘 이겨내시기를 바랍니다. 우리는 오늘 본문에서 읽지 않았지만은 17살 소년 요셉이 하나님의 존귀하게 세우심을 보기까지 겪어야 했던 몇 가지 어려움들이 계속 있었다는 것을 잊어서는 안 됩니다. 잘 아시는 대로 구덩이에 빠져 있을 때 요셉은 제일 먼저 형들의 배신을 경험했습니다. 함께 자라서 한솥밥 먹었는데도요, 배신할 때는 형이고 동생이고 없는 거, 그게 바로 우리 인간의 무서운 배신입니다. 한국의 부모님 유산 때문에 싸우는 형제들 이야기, 여러분, 우리 모두가 겪고 있는 아픈 현실입니다. 저와 여러분의 형제들 간의 관계는 지금 괜찮으십니까? 혹시 요셉과 그 형들과의 관계는 아니십니까? 또 하나, 보디발 아내의 유혹도 있었습니다. 보디발 장군 집에서 가장 인정받을 때 찾아왔던 것이 바로 보디발 장군 아내의 유혹이었습니다. 요셉, 이리로 와요. 막 그러다 유혹이잖아요. 우리가 하는 일이 아주 잘 될 때 영락없이 찾아오는 게 뭐냐? 유혹이라고 하는 겁니다. 보디발의 아내는 꼭 성공하는 자리에 도사리고 있다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 그저 눈 한번 딱 감고 속이면 아무도 몰라 하고 세상 사람들은 착각합니다. 그러나 요셉은 그냥 넘어갈 수가 없었습니다. 17살 소년의 순수함, 아까 형들의 잘못을 그냥 넘길 수 없는 그 요셉의 순전함, 하나님 앞에서의 순전함, 하나님 앞에서 호람되어 사람이 아무도 안 봐도 하나님은 나를 보고 계신다. 남들은 다 속여도 하나님은 속일 수 없다. 하나님 앞에서의 정결하고자 했던 그 마음이 바로 17살 소년 요셉의 마음이었습니다. 여러분, 17살 소년이 왜 육체의 정욕이 없었겠습니까? 가장 끓어오르는 시기가 바로 17살입니다. 제가 그때를 경험해봐서 잘 압니다. 지금 그때 기억을 더듬어 보니까 쉽게 그냥 확 넘어갈 수 있는 그런 시기였습니다. 요새 한국에서요, 남자 중학생하고 30대 여자 담임선생님하고 지속적인 성관계가 있었다는 뉴스를 보게 되었습니다. 문제는요, 한국 법에 이걸 처벌할 법이 없다는 거예요. 참 황당했습니다. 서로 사랑해서 일어난 일이니까 그냥 넘어간다는 겁니다. 더군다나 여자 교사는 유부녀였고요, 서로 좋아서 관계를 가진 것뿐이다 하고 해명을 했습니다. 여러분, 이게 말이 됩니까? 근데 우리는 지금 이게 말이 되는 이상한 시대를 저와 여러분이 살아가고 있습니다. 기준도 없어지고 있습니다. 윤리도 사라지고 있습니다. 도덕도 무너지고 있습니다. 양심의 가책도 전혀 느끼지 못하는 시대에 여러분, 지금 우리 대한민국이 지금 이런 곳이 돼가고 있습니다. 우리 다음 세대들에게 과연 우리는 올바른 어른으로 보여질 수 있을까? 모델이 되고 있는지 생각해 봐야 됩니다. 무엇을 기준으로 그들에게 알려줘야 할지를 우리가 정해야 됩니다. 여러분, 가장 어려운 것은요, 요셉이 마지막에 자신이 옛날 형들이 버린 요셉이었음을 밝히는 바로 그
직전의 순간이었습니다. 45장 1절을 한번 보시기 바랍니다. 요셉이 그 마음을 억제하지를 못합니다. 소리 지르면서 다 물러가라고 합니다. 배신의 순간, 유혹의 순간, 누명 쓰고 감옥에 들어간 순간들, 모든 순간의 감정들이 한꺼번에 다 되살아났을 겁니다. 그런데 요셉은 이 순간을 잘 통과합니다. 여러분, 이게 성경에 써 있으니까 그렇지요? 이 형들 이걸 그냥 둡니까? 여러분, 저 같으면은요, 한 명도 빠짐없이, 아니 한 놈도 빠짐없이 다 황천길로 보내버립니다. 더구나 그런 힘이 요셉에게 충분히 있었습니다. 또 자신을 유혹했던 그 아줌마, 양의 탈을 쓴 그 아줌마, 여우 같은 그 아줌마, 보디발 안에 그거 불러다가 그냥 확 이렇게 할 수 있었던 힘이 이 요셉에게는 충분히 있었습니다. 충분히 복수할 수 있었습니다. 복수해도 심지어 바로 왕도 허용했을 그런 엄청난 힘을 요셉은 가지고 있었습니다. 그런데 요셉은 복수의 마음을 넘어섭니다. 하나님이 허락하신 자리의 파워를 자신을 위해서 사용하지 않습니다. 마틴 루터 킹 목사님이 아까 본 영상 말고요, 여러분, 그 연설이 있습니다. I have a dream 이라고 하는 연설이 있습니다. 그 연설 중에 이런 글이 있습니다. 흑인 목사님으로서 백인들에 대해 복수하고 싶은 마음이 있었을지도 모르는데 그는 이렇게 연설합니다. 나에게는 꿈이 있습니다. 지금은 지독한 인종차별주의자들과 주지사가 간섭이니 무연히 하는 말을 떠벌리고 있는 알라바마 주에서 흑인 어린이들과 백인 어린이들이 함께 형제자매처럼 손을 마주 잡을 수 있는 날이 올 것이라는 꿈이 있습니다. 지금 나에게는 꿈이 있습니다. 골짜기마다 도두어지고 산마다, 작은 산마다 낮아지며 고르지 않는 곳이 평탄케 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요, 주님의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 볼 날이 있을 것이라는 꿈입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 배신당한 것 때문에 괴로워하고 있는 분 있습니까? 눈앞에 유혹을 두고 서 계시는 분 있습니까? 복수하고 싶은 마음이 간절합니까? 다 이겨내시기를 바랍니다. 요셉의 꿈을 이루어 가시는 하나님의 과정임을 믿으시기를 바랍니다. 여기서 무너지면 영광을 볼 수 없습니다. 이 연단을 잘 통과하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 가장 큰 꿈, 저 너머에 있는 하나님의 꿈을 바라보시기를 바랍니다. 17살 소년 요셉의 꿈의 핵심, 제가 오늘 여러분에게 거듭 강조하면서 함께 나누고 싶은 부분이 바로 이 부분입니다. 최고의 CEO 스티브 잡스가 가지지 못했던 최고의 가치를 가진 꿈, 내 꿈이 아니라 하나님의 꿈인 구원에 관한 꿈이라고 하는 겁니다. 5절을 보십시오. 45장 5절. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 7절을 보십시오. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니. 형들을 다 용서하고 모든 것이 다 하나님의 뜻이었다고 고백하는 순간 참 감동적입니다. 눈물이 나는 부분입니다. 그런데요, 더 감동적이고 눈물나게 감사한 일은 평생 눈물을 흘려도 평생 갚아도 갚을 수 없는 우리를 구원해 주시는 하나님, 죽어 마땅한 우리 죄인들을 영원한 하나님 나라에 들어가게 하시는, 부활의 나라로 우리를 인도하시는, 영생의 나라로 우리를 인도하시는 하나님 나라의 꿈, 여러분, 이것보다 더 큰 꿈이 어디 있겠습니까? 스티브 잡스는 이 꿈을 꿀 수 없었습니다. 5절에 하나님이 생명을 구원하시려고 하는 단어하고요, 7절에 생명을 보존하고 라는 단어가 히브리어로는 하야라는 단어입니다. 이 단어는 성경에 자그마치 21가지의 뜻으로 쓰이고 있습니다. 가장 하나님의 권한의 특징을 잘 드러내는 단어가 바로 이 하야라고 하는 단어입니다. 살다, 살리다, 보존하다, 유전하다, 소생케 하다, 생활하다, 생존하다, 삶을 얻다, 중수하다, 소성시키다, 부흥케 하다, 뜻이 21가지 아주 무궁무진합니다. 이 많은 뜻이 어마어마하고 다양한 이 뜻을 요셉은 하나님의 고난이 바로 여기 있다는 것을 알았습니다. 그래서 과거와 현재와 미래까지 다 주관하셔서 자손들의 삶에 이르기까지 모든 것을 주관하시는 엄청난 구원의 하나님,
하나님은 불가능이 없으시다는 것을 알고 오늘 본문에 이 표현을 지금 하고 있는 겁니다. 하나님은 구원의 하나님, 하나님의 꿈을 이루어 가시는 하나님, 이 표현을 지금 요셉이 하고 있는 겁니다. 우리와 우리 후손에 이르기까지 모든 민족을 구원의 길로 하나님의 나라로 인도하실 것이다, 이런 표현을 지금 하고 있는 겁니다. 여러분, 마틴 루터 킹이 산에 놓여져서 저 너머를 바라본다고 강력하게 고백하고 선포했던 것처럼 요셉은 형들이 다 듣도록, 그리고 모든 애굽의 시종들이 다 듣도록 크게 하나님의 꿈을 지금 선포하고 있던 것, 우린 여기서 보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 이 땅에서 꿈꾸고 해야 될 일이 바로 여기 있습니다. 우리가 살아가야 되는 목적이 바로 여기 있습니다. 그냥 하루하루 열심히 돈 벌고 잘 살아야 되겠다, 이런 꿈은 작은 꿈밖에 되지 않습니다. 성공해야 되겠다, 우리 자녀 잘 돼야 되겠다, 하나님 돈 좀 많이 주세요, 믿지 않는 사람도 누구나 꿈꿀 수 있는 그런 꿈입니다. 우리가 정말 꾸어야 될 꿈, 하나님의 꿈은요, 하나님 나라 확장의 꿈이고 구원의 하나님과 함께 일하는 꿈이고, 이 꿈이야말로 17살 소년의 꿈이요, 마틴 루터 킹 목사님의 꿈이요, 저와 여러분의 꿈이 되어야 할 줄 믿습니다. 예수님이 바로 이런 꿈을 꾸셨습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 하나님 나라를 이루는 그 꿈을 예수님이 꾸셨습니다. 예수님의 십자가 지심이 바로 그 꿈을 이루는, 예수님이 몸으로 보여주신 그 놀라운 하나님의 사랑이었습니다. 죽음 앞에서 맥을 못 추는 방황하는 인생들에게 하나님의 꿈, 십자가를 통해서 그 꿈을 이루신 분 예수님을 생각하면서 우리도 그 꿈을 반드시 이루어 가시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 이 꿈을 회복했으면 좋겠습니다. 우리 함께 찬양했으면 좋겠습니다. 이 산지를 내게 주소서, 하나님 나라 가나안 땅의 꿈을 내게 주소서, 고백했던 갈렙의 노래입니다. 85세인데도 17살 소년처럼 꿈을 꾸고 고백했던 하나님 나라의 꿈을 내게 이루어 주옵소서, 그 노래가 여기 다 담겨 있습니다. 우리 함께 이 노래를 함께 찬양 올려드리겠습니다. 주님이 주신 땅으로, 하나님 아버지 은혜와 사랑에 감사합니다. 우리
내 17살 소년의 꿈, 처음 은혜 받고 가장 뜨거웠을 때 그때의 꿈을 회복시켜 주시옵소서. 내 꿈인 줄 알았는데 그 꿈이 하나님의 꿈인 것을 깨닫게 하시니 감사를 드립니다. 영혼을 구원하라고 하나님이 꿈꾸라고 주신 비전임을 알게 하시니 감사를 드립니다. 헛된 것 구하지 말고 하나님의 꿈을 이루며 살게 하여 주시옵소서. 오늘 밤 내 영혼을 취하셔도 아깝지 않는 하나님 나라의 꿈의 사람이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘. 교회 소식을 몇 가지 알려드리겠습니다. 오늘 우리 처음 나오신 분, 또 오래간만에 오신 분이 계십니다. 우리 조옥자 권사님 동생, 우리 조옥형 자매님, 한번 일어나 주시겠습니까? 네, 우리 반갑습니다. 김영환 선교사님, 우리 서예순 집사님, 우리 오셨습니다. 오래간만에 오셨죠? 우리 한번 일어나 주시죠? 예, 우리 반갑습니다. 감사합니다. 우리 점심 식사 같이 하시고 함께 우리 사랑을 나누시기를 바랍니다. 오늘 저녁에는 룻 선교회 헌신 예배가 있습니다. 7시에 은혜 받는 시간 되시길 바랍니다. 다음 주에는 구정맞이 윷놀이 대회가 있습니다. 4부 예배 후에 참석하시길 바라고, 동남부 지방회가 2월 13일 애쉬빌 교회에서 있습니다. 관계자분들은 참석하시길 바랍니다. 각 구역 발표 및 구역 모임이 이제 시작됩니다. 혹시 중복되거나 빠지신 분이 있으면 사무실에 알려주시고요. 구역 공과를 싼 값에 사 가시기를 바랍니다. 오는 토요일 21일 우리 새벽 예배 후에 기획부서장 기관장 회의가 있습니다. 참석하시길 바랍니다. 1월 21일 이번 주 토요일부터 무료 골프 강습이 있습니다. 우리 여기 앉아 계신데 이영민 감독님 가르쳐 주십니다. 우리 많은 참여를 바랍니다. 영화부 자원봉사자를 모집하고 있습니다. 많은 참여를 부탁드립니다. 일부 새벽 예배를 5시 45분에 드리고 있습니다. 많이 참여해 주시기를 바랍니다. 중요한 광고, 우리 다음 주일 1월 22일 다음 주일까지 각 구역별로 작정 선교 헌금 액수를 사무실로 알려주셨으면 좋겠습니다. 월 얼마인지 1년 얼마인지 이렇게 알려주시면 좋겠습니다. 우리 한국에 가 계신 담임 목사님과 또 사모님, 김권래 권사님 위에서 기도해 주시길 바라고, 노현주 집사님, 양선 지역의 노현주 집사님 아버님께서 소천하셨습니다. 위로해 주시기 바랍니다. 양진숙 성도님 가정에 딸 사라가 태어났습니다. 축하해 주시기를 바랍니다. 우리 워커 성도님의 수술이 잘 돼서 회복 중에 있습니다. 기도해 주시기를 바랍니다. 네. 다른 광고 없으시면 이제 헌금 특송이 있겠습니다.